ओम शांति। आज 16/7/25 साकार महावाक्य। मधुर संतान माने जी समस्तंकर सद्गति दाता जीवन मुक्ति दाता अटंती सी तुम मानकर पिता एवं तुमे माने तांकर संतान। तेणु तुम भितरे केते निशा रहिबा उचित। प्रश्न, केउं संतान मानक बुद्धि रे बाबांकर स्मृति निरंतर स्थायी होई रही परिबो नाही? उत्तर, जहाँक भितरे संपूर्ण निश्चय नाही सेमानक बुद्धि रे बाबांकर स्मृति स्थायी भावरे रही परिबो नाही। आमको किए राजयोग शिखाउछन्ति एकथा जानी नाहंती, तेणु जोग काहाकू करिवे? जेउमाने यथार्थ रूपरे बाबांकु जानी मने पकाउछन्ति सेइमानंकर ही विकर्म विनाश हेउछि। वर्तमान बाबा निजे आसी निजर एवं निज घरर यथार्थ परिचय देउछन्ति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांतिर अर्थ सर्वदा पिलामानकर मने रहिथिबो। आमे आत्मा, आमर घर निर्वाण धाम अथवा ब्रह्मलोक। बाकी भक्ति मार्गरे मनुष्य माने जहा किछि भी पुरुषार्थ करुछन्ति जानी नाहंती जे सेमाने कुआडे जिबे। सुख एवं दुख केउंथिरे अछि किछि हेले जणा नाही। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करी सीढ़ी तळकू ओलाई आसिछन्ति। एबे तुममानकु ज्ञान मिलुछि, तेणु भक्ति करिबा बंद होई जाउछि। घंटा झांझ मृदंग आदि सबुर वातावरण मध्य बंद। नुआ एवं पुराणा दुनिया भितरे फरक रहिछि ना? नुआ दुनिया को पवित्र दुनिया कुहाजिब। तुममानक बुद्धि रे वर्तमान अछि सुखधाम को स्वर्ग, दुखधाम को नरक कुहाजाउछि। मनुष्य शांति चाहुचन्ति किंतु सेठाको केही हेले जाई परिबे नाही। बाबा कहउचन्ति मु जे पर्यंत भारत को न आसीछि से पर्यंत तुमे संतान माने मो बिना सेठाको जाई परिबो नाही। भारत रे ही शिव जयंतीर गायन करा जाइछि, तेबे निराकार निश्चित साकार शरीर रे आसीबे ना? शरीर बिना आत्मा कौन किछि करि परिबो? शरीर बिना आत्मा केवल एणे तेणे घुरी बुली थाए। केबे केबे अन्य शरीर रे मध्य प्रवेश करिथाए। केही भल आत्मा होइथांती, केही चंचल होइथांती, एकदम हाय हाय कर देइथांती। तेबे आत्मा को निश्चित शरीर दरकार। सेहीपरि परमपिता परमात्मा मध्य जदि शरीर धारण न करिवे तेबे भारत को आसी कौन करिवे? भारत ही अविनाशी खंड अटे। सत्य जुगरे एकमात्र भारत खंड ही रहिबो, आउ सब खंड विनाश होइजिबो। गायन मध्य करुछन्ति आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला, एमाने पुणी आदि सनातन हिंदू धर्म कहि देउछन्ति। वास्तव रे आरंभ रे केही हिंदू नथिले, सेतेबेले देवी देवता माने थिले। यूरोपवासी निजको ख्रिस्टियान कहिथांती, सेमाने यूरोपियान धर्म बोली केबे कहिबे नाही। एही हिंदुस्तानर बासिंदा निज धर्म को हिंदू धर्म कहि देउछन्ति। जेउमाने दैवी धर्मर श्रेष्ठ थिले सेइमाने ही 84 जन्मरे आसी धर्मभ्रष्ट होई जाइछन्ति। जेउमाने देवता धर्मर होइथिबे सेइमाने ही एठाकु आसीबे। जदि निश्चय नाही तेबे बुझी जाओ जे सिए एई धर्मर नुहे। जदिओ एठारे बसिबे किंतु किछि बुझी परिबे नाही। नचेत सेठारे कोनोसी प्रजापद अथवा ताठारु कम पदधारी होइथिबे। सुख शांति तो समस्ते चाहुचन्ति, ताहा तो केवल सत्य जुगरे ही हेबो, किंतु सेठाकु समस्ते जाई परिबे नाही। अन्य सब धर्मर आत्मा माने निज निजर समय अनुसारे आसुछन्ति। अनेक धर्म रहिछि, सृष्टि रूपी वृक्षर वृद्धि होई चालिछि। मूल धर्म हैला देवी देवता धर्म। पुणी 3टी ट्यूब अर्थात शाखा अछि, स्वर्गरे एमाने रहिबे नाही। द्वापरर आरंभर नुआ धर्म सबु बाहारी थाए। एहाकु भेराइटी ह्यूमन ट्री कुहाजाउछि। विराट रूप अलगा, एहा भेराइटी धर्मर वृक्ष। एठारे भिन्न भिन्न प्रकारर मनुष्य माने रहिछन्ति। तुमे माने जानुछ केतोटी धर्म रहिछि। सत्यजुग आरंभरे गोटिए धर्म थिला। दुनिया नुआ थिला। विदेशी माने मध्य जानिछन्ति भारत ही प्राचीन स्वर्ग थिला। भारत बहुत साहुकार थिला, सेथिपई भारत को बहुत सम्मान मिलुछि। केही साहुकार गरीब मानक उपरे दया करिथांती। बिचारा भारत कौन होई गलानी? एहा मध्य ड्रामार पार्ट रहिछि। कुहाजाए सबुठारु अधिक दयाशील हेउछन्ति ईश्वर एवं से भारत को ही आसुछन्ति। गरीब उपरे निश्चित साहुकार ही दया करिवे ना? बाबा हेउछन्ति बेहदर साहुकार, जे कि उच्चरु उच्च करुछन्ति। तुमे माने एबे काहार संतान होइछ सेही निशा रहिबा उचित। गर्व अनुभव करिबा उचित। परमपिता परमात्मा शिवंकर आमे संतान
ଯାହାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦାତା ସଦ୍ଗତି ଦାତା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେବ। ଏଠାରେ ଜୀବନ ବନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାବା ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଡାକି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ସାରାଂଶକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନ ନୁହେଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେହରୁ ଅଲଗା ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାରା ଦୁନିଆ ସହିତ ନିଜର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ବାପଦାଦା କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ। ଏହା ହେଉଛି ପତିତ ପୁରୁଣା ଶରୀର। ଜଣଙ୍କର ହିଁ ମହିମା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇଲେ ହିଁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ, ନଚେତ୍ କେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପରେ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ଦଣ୍ଡଭୋଗ କରି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ହମ୍ ସୋହମର ଅର୍ଥ ଶୁଣି ଆସିଛ। ଆମେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସୋହମ୍ ଆତ୍ମା। ଏହି ମିଛ ମନ୍ତ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ କରାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନେ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମା। ଏପରି କହିବା ବିଲକୁଲ ଭୁଲ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି। ଆମେ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ, ପୁଣି ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଦେବତା ହୋଇ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆସିବୁ, ଏକଥା ଆଉ କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ଆମେ କିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, କେଉଁ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, ତୁମେମାନେ ଏବେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବାବା ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସୁଛ। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମରେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ନିରାକାରୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଅସଲି ଈଶ୍ୱରୀୟ କୂଳର ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସାକାରୀ ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଠ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଠାରୁ ଆସି ତୁମେ ଦେବତା କୂଳରେ 8 ଜନ୍ମ ନେଉଛ, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ କୂଳକୁ ଆସୁଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଏତେ ଜନ୍ମ ଦୈବୀ କୂଳ ଏବଂ ଏତେ ଜନ୍ମ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ଏହା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଏହି ଧର୍ମର ହୋଇଥିବେ ସିଏ ଏଠାକୁ ଆସିବେ। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, କେହି ରାଜାରାଣୀ କେହି ପ୍ରଜା ହେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦ ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଏହିପରି ରାଜଗଦି ଚାଲିଥାଏ। ଏହିପରି କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଶିବ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ରାତି ଶେଷ ହୋଇ ଦିନ ହେଉଛି। ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧୋକା ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆରାମ ହିଁ ଆରାମ ରହିଛି, କୌଣସି ହଙ୍ଗାମା ନାହିଁ। ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ସମୟରେ ହିଁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଏବେ ଦେଖ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ବୀଜ। ଏହି ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମର ବୀଜ ହେଲେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ, ଯିଏକି ସେହି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମରେ କିଏ ଆଣିଲେ? ବାବା ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଛୋଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଚୁଟିର ଗାୟନ ରହିଛି। ଏହା ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଚୋଟିର ବା ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନର। ପୁଣି ତଳକୁ ଲକ୍ଷଣ, ପୁଣି ତଳକୁ ଆସିଲେ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ଏହିସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାବା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ଭାରତର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଲ୍ୟାଣ ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଥିଲ, ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛ? ତୁମେମାନେ ଅମର ଲୋକର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛ। ଏବେ ତୁମେ କାମ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ସେଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁର ନାମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ବାକି ଶରୀର ବଦଳାଇବେ ନା, ଯେପରି ସର୍ପ ପୁରୁଣା କାତି ଛଡ଼ାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ଶରୀର ନେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଗାର୍ଡେନ ଅଫ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ କୁହାଯାଉଛି। ସେଠାରେ କେହି କୁବଚନ କହିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କୁସଙ୍ଗ ହିଁ ମିଳୁଛି। ମାୟାର ସଙ୍ଗ ଅଟେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ରୌରବ ନର୍କ। ଘରବାଡ଼ି ପୁରୁଣା ହେଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲୋକେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଖାଲି କରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଭକ୍ତିରେ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ଭକ୍ତିରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବୈରାଗ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ କାକବିଷ୍ଟା ସମାନ ସୁଖ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ଶିଖାଉଛି। ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ଏବେ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ। ପୁଣି ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ତୁମର
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଅବିକଳ ରହିଛି। ତଳେ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ମାରକୀ ଅଛି। ନଚେତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଇବେ? ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲେ କହିଥାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉପରେ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ହେଉଛି, ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ସବୁ ପରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ କେହି ବି ଭକ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନାମ ବଦଳୁଛି, ଶିବଙ୍କର ନାମ ବଦଳୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ତେବେ ଶରୀର ବିନା ପାଠ କିପରି ପଢ଼ାଇବେ? ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେରଣାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରେରଣା ଅର୍ଥ ବିଚାର। ଏପରି ନୁହେଁ ଉପରୁ ପ୍ରେରଣା କରିବେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେଥିରେ ପ୍ରେରଣାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାବାଙ୍କର ପୁରା ପରିଚୟ ନାହିଁ, ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ଯଦି ନ ଜାଣିବେ, ତେବେ ସ୍ମରଣ କାହାକୁ କରିବେ? ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଯିଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ମନେ ପକାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ପରମାତ୍ମା, ଏହା ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ସେ ହେଲେ ନିରାକାର, ସାକାର ନୁହନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଆଧାର ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନଚେତ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ରହସ୍ୟକୁ କିପରି ବୁଝାଇବି? ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ନିର୍ବାଣକୁ କେହି ହେଲେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମୋକ୍ଷ କେହି ବି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ନମ୍ବର 1 ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଥାଏ, ତେବେ ମତାନ୍ତର ରହିଛି। ଏବେ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ମଝିରେ ଘରକୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ବାବା ହିଁ 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶୂଦ୍ର କିମ୍ବା ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କାହାର ଦୁର୍ଗତି ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଦରକାର, ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଲିବରେଟର ଗାଇଡ୍ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ବିନା କେହି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି କଥା ହିଁ ବୁଝାଇବାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ବାବା ଭାରତକୁ ଆସି 3ଟି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର ଧର୍ମରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଉଚ୍ଚ କୂଳକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ନୀଚ ପତିତ କୂଳ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିମିତ୍ତ ହେଉଛ। ଏହାକୁ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଉଛି। ରୁଦ୍ର ଶିବାବା ଏହି ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବେହଦ ଯଜ୍ଞରେ ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଆହୁତି ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ନେଉଛ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେଇମାନେ ଆସି ଏହି ଜ୍ଞାନ ନେବେ। ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ଏଠାରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ଧାମର ବାସିନ୍ଦା। ବାକି ଏଠାରେ କିପରି ଶାନ୍ତି ହୋଇପାରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା? ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ଭାଷା ହେବ। ଏକ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା? ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ଭାଷା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତୃପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତୃପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବେହଦର ବୈରାଗୀ ହୋଇ ନିଜ ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ।
2 ନମ୍ବର ହଂସ ଓ ସୋହମର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝି ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା ହେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖତାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଅଲୌକିକ ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ସଦା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ଭବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଗହନ ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଚାଲିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ନୟନର ଭାଷା, ଭାବନାର ଭାଷା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପର ଭାଷାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। ଏହି 3 ପ୍ରକାରର ଭାଷା ହିଁ ଯୋଗୀ ଜୀବନର ଆତ୍ମିକ ଭାଷା ଅଟେ। ଏହି ଅଲୌକିକ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ସମୟ ଅନୁସାରେ 3 ପ୍ରକାରର ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସହଜରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଏହିସବୁ ଆତ୍ମିକ ଭାଷାର ଅଭ୍ୟାସୀ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଅ, ଯାହାକି ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ନୟନର ପଲକ ଉପରେ ବସାଇ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ସହଜ ସାଧନ ହେଲା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଏକାଗ୍ରତା। ଏକାଗ୍ରତା ହିଁ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଭଟକୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିପାରିବ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଣେତେଣେ ଭଟକୁଥିବା ବୁଦ୍ଧି ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଉ ବା ମନ ଚଞ୍ଚଳତାରୁ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତା ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ, ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ବିଶେଷ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।